पहला तो मसीही भाईचारे सब तो पहला साडे इस चैनल के उत्ते स्वागत करते हैं। तो तुसीं देखते पे हो कि मणिपुर की उस घटना नूं लैके अज धारीवाल दे विच एक बहुत वड्डा जिहड़ा मसीही जिहड़ा कीता गया इत्थे रोस प्रदर्शन, बहुत वड्डा रोस प्रदर्शन तुसीं देखते पे हो साडे नाल मसीही लोक चैनल के उत्ते बहुत वड्डा अज जिहड़ा प्रदर्शन मणिपुर नाली घटना नूं लैके बहुत वड्डा प्रदर्शन जिहड़ा नौजवान तबके वालों जिहड़ा किया जा रहा है। पूरा नौजवान पूरा एक सैलाब की तरह जिहड़ा सड़कों के उतरिया धारीवाल जिला गुरदासपुर के तुसीं देखते पे हो। अज का जिहड़ा प्रोग्राम तुसीं देखते पे हो मेरे नाल मसीही लोक चैनल के उत्ते, जिथे कि तुसीं देखते पे हो कि अज बहुत वड्डा जिहड़ा रोस मुजाहरा जिहड़ा किया जा रहा है धारीवाल दे विच, जिथे कि तुसीं देखते पे हो साडे नाल इस चैनल के उत्ते कि बहुत ज़्यादा यूथ जिहड़ा यूथ इस चीज़ नूं लैके बहुत ज़्यादा अगे आया होया है। तो बहुत ज़्यादा यूथ ने जिहड़ा अपने आप नूं अगे लैके ते जिहड़ा इस रोस दे विच जिहड़ा प्रदर्शन जिहड़ा किया जा रहा है। जिवें कि तुसीं जानदे मणिपुर की जिहड़ी घटना जिहड़ी है काफ़ी देर तो सामने आई हुई है, जिहदे च यूथ गुरदासपुर जिले का यूथ धारीवाल पूरा रोस प्रदर्शन करता होया तुसीं देखते पे हो कि यूथ पूरा का पूरा जिहड़ा जुड़िया होया इत्थे इकल्ले मसीह भाईचारे नहीं, इत्थे होर भी जिहड़े ने धर्मां दे उत्तों जिहड़े लोग निकल के इस रोस प्रदर्शन दे विच निकल के सामने आए ने, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक जिहड़ी घटना मणिपुर दे विच हो जाती है। उस घटना दे लैके जिहड़ा पूरा दा पूरा प्रदर्शन जिहड़ा किया जा रहा अज जिला गुरदासपुर धारीवाल दे विच। तुसीं देखदे पे हो मेरे नाल मसीही लोक चैनल। तुसीं देखदे पे इधर स्कूलों के जिहड़े स्कूल ने इत्थे जिथे कि बहुत सारा साडे सामने जिहड़े मसीह भाईचारे दे नाल होर भी जिहड़े धर्म ने वो इकट्ठे होके इत्थे साडे जिहड़े एक औरतां लेडीज़ जिहड़ियां ने वो भी सड़क दे उत्ते उतर आईयां ने। मणिपुर की इस शर्मनाक घटना दे लई जिहड़ा धरना जिहड़ा लगाया जा रहा मणिपुर दे विच एक बहुत ही शर्मनाक जिहड़ी घटना हो जाती है, उस घटना नूं लैके जिहड़ा इत्थे रोस प्रदर्शन तुसीं देखदे पे हो साडे नाल देखदे पे हो तुसीं मसीही लोक चैनल के उत्ते बहुत ज़्यादा जिहड़ा किया जा रहा धरना जिहड़ा वो लग्या होया ते रोस प्रदर्शन बड़ा वड्डा जिहड़ा कि रोस प्रदर्शन एक मिनट देखियो एक रोस प्रदर्शन जिहड़ा किया जा रहा मसीही लोक चैनल ते तुसीं देखदे पे हो मणिपुर की इस घटना नूं लैके रोस प्रदर्शन जिहड़ा स्कूली बच्चों वालों बच्चियां वालों भी किया जा रहा लगातार तुसीं साडे नाल बने हुए हो मसीही लोक चैनल के उत्ते, जिथे कि बच्चे ज़्यादातर एक न्याय मंगन दे लई जिहड़े बच्चे ये सामने आए हुए ने। तो तुसीं देखदे पे हो मेरा मसीही लोक चैनल। बाकी मैं तुहानूं अज रोस प्रदर्शन ते जिहड़ी इत्थे अज युवा जिहड़े ने वो पूरा गुरदासपुर जिले का जिहड़ा युवा आया वो पूरे दे पूरे वख-वख टोले जिवें कि तुसीं देखदे पे हो वख-वख टोले बना के युवा पीढ़ी जिहड़ी है वो पूरी तरह जिहड़ा रोस प्रदर्शन करती पई है। अज मणिपुर नूं लैके जिहड़ा रोस प्रदर्शन जिहड़ा किया जा रहा तुसीं देखदे पे हो मेरे नाल मसीही लोक चैनल के उत्ते अज दा जिहड़ा रोस प्रदर्शन वो आपां कवर करदे पे धारीवाल वख-वख जगह ते वख-वख एरिया दे जिहड़े वो सारे दा सारा जिहड़ा मसीह भाईचारे दे नाल दी नाल होर भी कई धर्म जिहड़े ने सारे इकट्ठे होकर बाहर आए हुए ने ते करदे पे ने रोस प्रदर्शन मणिपुर की शर्मनाक घटना नूं लैके जिहड़ा किया जा रहा है। मणिपुर की जिहड़ी शर्मनाक घटना उन्होंने मद्देनज़र लैके जिहड़ा रोस प्रदर्शन धारीवाल दे विच जिहड़ा किया जा रहा है, जिथे कि इस टाइम पूरा जिहड़ा साडा पूरा जिला गुरदासपुर जिहड़ा सड़कों के उत्ते उतर आया ते अज जिहड़ा उस कुड़ी दे वास्ते मणिपुर वाली जिहड़ी घटना उहदे लई न्याय मंगण दे वास्ते लोकां नूं जिहड़ा सड़क दे उत्ते क्यों उतरना पै रहा
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਮਰਦ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ A ਤੋਂ Z ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ फांसी दो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद फांसी दो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪੂਰੇ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੇੜ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੌਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹਮ ਸਭ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਥਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਤਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਵਿਲੀਅਮ ਮਸੀਹ,
ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰੰਨ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਸੀਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਮਸੀਹ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀ ਡਰਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵੂਮਨਸ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਆ? ਅਸੀਂ ਬੱਸਿਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੂਮਨਸ ਸੇਫ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕੀਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਨੋਚ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।